بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جس کا خدشہ محمد اسامہ علی جو ہے جس خدشے کا اظہار کر رہے تھے وہی ہو گیا. ناظرین، حوثی باقاعدہ اس جنگ میں شامل ہو گئے ہیں اور حوثیوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. حوثیوں نے کل اسرائیل کے اوپر میزائل حملہ کر کے اعلان جنگ کر دیا ہے. ناظرین، اس کے بعد جو چیتم ہاؤس کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بحیرہ احمر جو ہے، آبنائے ہرمز بند بحیرہ احمر پہ اگر حوثی بیٹھ کے ایک ڈرونا خواب ہوگا. کس طرح ہوگا وہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، اور اب کیا ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امریکی بحری بیڑا نکل چکا ہے. جس بحری بیڑے کو نقصان ہوا تھا وہ کروشیا پہنچ گیا مرمت کے لیے، اور ایک اور طیارہ بردار بحری بیڑا امریکہ نے روانہ کر دیا ہے. ناظرین، یہ جنگ اپنی بدترین شکل دیکھنے والی ہے، اور وہ بدترین شکل کیا ہوگی وہ جانیں گے محمد اسامہ علی سے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان میں اسلام آباد کے اندر ترکی، مصر اور سعودی وزیر خارجہ کا اہم اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے. ناظرین، اور سب سے جو غلط بات، میں اسے گھٹیا بات کہوں گا، میں اسے غیر اخلاقی بات کہوں گا، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب ولی عہد سعودی عرب ہز ہائنس محمد بن سلمان کے حوالے سے کی. محمد بن سلمان، میں 2 دفعہ سعودیہ گیا ہوں، وہاں کے نوجوانوں سے انٹریکشن ہوا. وہ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ ان کو ہیرو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سعودیہ کو ایک نئی پہچان دی، ایک ویژنری لیڈر ہے. اسامہ صاحب سعودیہ میں رہ رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ واقعی اس کا دماغ جو ہے نا وہ ہل گیا ہے یا کیا وجہ ہے. اس نے جو غیر اخلاقی گفتگو کی ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں. لیکن وہی ہو رہا ہے جس کا ڈر تھا. حوثی جنگ میں آگے، جنگ کی بدترین شکل آپ کو دیکھنے کو ملے گی. کس طرح کیا ہوگی جانتے ہیں محمد اسامہ علی صاحب سے. اسامہ صاحب اوور ٹو یو سر. لمبے سوال ہیں، بہت سوال ہیں جو میں بند کر کے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹرمپ ایک انتہائی حرامی آدمی ہے. اس کو آپ کو یاد ہے میں کہتا ہوتا ہوں تو آپ لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن اس کی صحیح ڈیفینیشن ہے ایپسٹین فائلز، بچوں کی حرکتیں، اس کے بچوں کے اندر اس کی حرکتیں، اور جس طریقے کا اس کا کریکٹر تھا. ابھی تو ان سے بھیک لے کے گیا تھا $1 ٹریلین کی محمد بن سلمان سے، اور ابھی آ کے ادھر سے سارا یہ اکٹھا کر کے گیا تھا. پھر کہہ رہا تھا کہ بڑی تعریفیں مار کے تو مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اس نے ایزی لے لی ہے. محمد بن سلمان جتنا اس ٹائم نئے سعودیہ کی روح رواں کے طور پہ ابھرے ہیں، یوتھ میں بھی پذیرائی ہے، سعودیہ میں بھی ایک رسپیکٹ ہے، بلکہ ایک سعودیہ کو جو نئی کنیکٹیویٹی اور نئی جو اس کے خارجہ تعلقات ایران کے، دیکھیں ویڈیوز ڈیفرنٹ نکلتی پھرتی ہیں ان کے لیے کہ جو ایران کے متعلق، یا یہ بھی لیکس بھی کروا رہے تھے کہ کسی طریقے سعودیہ ایران کی جنگ ہو جائے، جبکہ تعلقات بہت اچھی نہج پہ رہے ہیں. ابھی پچھلے کچھ عرصے میں بڑے ڈیولپ ہوئے ہیں، اور قاسم سلمانی کی شہادت بھی اسی تعلقات کی آبیاری میں ہوئی تھی. تو ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد بن سلمان کی اپروول کے بغیر ایران سے تعلقات اچھے تھے. ڈیفینیٹلی ہی از لیڈنگ آن دا فرنٹ ان اینی وے. اور آج ابھی تک بھی جو ان کی فیک فالس جو آپریشنز کے باوجود ابھی تک جنگ مطلب اس طریقے سے وہ نہیں آ پائے ان کی چال میں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنی اوقات دکھائی ہے بڑی. میں سمجھتا ہوں کہ دل آزاری والی بات ہے اس انداز سے. مسلمانوں کے لیے ایک رسپیکٹڈ کنٹری ہے سعودیہ، سب کے جذبات ہیں اس سے، اور اس کے ولی عہد کے لیے اس طریقے کی، اور جو کرتا دھرتا ہے اس ٹائم تو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو ہی از ایوری تھنگ، اور اس کے لیے اس طرح کے الفاظ، اور وہ الفاظ بھی وہ
کہ بڑا اپنی طرف سے چال باز کی جیسے مجھے پھنسا دیا ہو نا, مطلب ایسا شو کر رہا ہے. حالانکہ انتہائی فضول آدمی ہے. ابھی تیرا نائب صدر لڑ رہا ہے اس سے, نیتن یاہو سے, سمجھ کچھ آ نہیں رہی. امریکی اڈے خالی ہو گئے ہیں اصل میں, ہر طرف فوجی چھپتے پھر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالو. کوئی ہوٹلوں میں, کوئی گھروں میں, سرنگوں میں, پتہ نہیں کدھر ہے. امریکی اڈوں پہ فوجی نہیں ہے اس وقت. یہ صورتحال ہے. ڈائیلاگ آسمان کو چھو رہے تھے, بنا کے دینے تھے انہوں نے آئرن ڈوم کے, گولڈن ڈوم بنانے تھے. ابھی صرف زبان کی جمع خرچ کا انہوں نے بنایا ہوا تھا, وہ ایران نے توڑ دیا. جو ان کی سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی, وی آر دا بگیسٹ آرمی, ابھی چیک کر لیجئے گا نا. اور بد شکل نہ کہیں, جنگ کی بدترین شکل نہیں, خوبصورت ترین منظر بننے کو ہے جو آپ لوگوں نے بڑے عرصے سے نہیں دیکھا, جس سے لوگ بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ بس حسرتیں لیے بیٹھے تھے, وہ پوری ہونے کو. کیونکہ امریکہ نے جس خطے میں جہاں جہاں کھیل کھیلا ہے وہاں ظاہری بات ہے بڑی بد دعائیں سمیٹی ہیں ہمیشہ. افغانستان ہو, عراق ہو, ایون ہم لوگ خود ان کی کون سا مطلب کوئی اچھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہر طرف سے جو بد دعائیں تھی وہ میرا خیال ہے لگنے کا وقت ہے. تو اس لیے بڑا خوش کن مسرور کن منظر ہے وہ یہ ہے. نمبر 1 تو کہ محمد بن سلمان جس کو چھیڑ دیا اس برے وقت میں اپنے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی یہ ساری جی سی سی ریاستیں جو ہیں وہ کل صبح امریکی اڈے خالی کریں گی, نئے کانٹریکٹ کریں گی. رشیا سے, یوکرائن سے اس نے کیا ہے, پاکستان حاضر جناب ان کے لیے. تو کہانی آپ خود بتائیں اس کے لیے کتنی دیر لگتی ہے محمد بن سلمان کو مصر, ترکی, سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے بٹھانے پہ, ہر کوئی 5 منٹ کے فاصلے پہ اس سے, اور وہ ایک الائنس بنا کے ایک بہت بڑی فوج کھڑی کر دے. اور امریکہ نے اپنی اوقات دکھا دی ہے, تو اب ان کو تو مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جھنجھلاہٹ ہے ٹرمپ کی جو وہ نکال رہا ہے. اور ایز محمد بن سلمان بتائے گا اس کو, اس بات کا جواب بہت جلد ٹرمپ کو ملے گا اور بڑے اچھے طریقے سے ملے گا. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو حزب اللہ کا اسرائیل کے اندر داخلہ ہے, سب سے بڑی گڈ نیوز ہے کہ اس ٹائم کی جو وہ اندر گھستے چلے جا رہے ہیں. اور اسرائیل کو میئرز جو ہیں کہتے ہیں ہمیں حزب اللہ کے حوالے کر دیے, نیتن یاہو کو کہہ رہے ہیں. ایک میئر نے کہا ہے کہ اب حزب اللہ کنٹرول کر رہی ہے ہمیں, مطلب وہ گھس آئے. ایک تو یہ بڑی حوثیوں کا آنا ڈیفینیٹلی ایک اچھی خوشائند بات ہے. عراقی گروپس ایکٹیو ہو گئے ہیں. آپ ان قریب اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو ٹروپس آن گراؤنڈ کی باتیں تھی وہ جہد چلنی ہے, اور اس میں کچھ نہ کچھ دیکھیں گے ڈیولپمنٹس, اور کوئی اچھی خوشخبری آنے کی امید ہے. تو یہ ایک اچھا منظر ہے, لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. انڈین ہندو دیکھنا چاہتا ہے, سکھ دیکھنا چاہتا ہے, کرسچن دیکھنا چاہتا ہے, سب دیکھنا چاہتے ہیں. ہر وہ انصاف پسند دیکھنا چاہتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ جو زائنزم کے ساتھ یہ جو کلون ہو کے امریکن زائنسٹ, یہ جو لابی کا جو یہ پورا کھیل تھا, یہ جو روسچائلڈ فیملیز کے یہ جو گیم پلانز تھے, یہ سارے کے سارے فیل کر دیے. اور فیل جنہوں نے کیے آپ ان سے لاکھ اختلاف کریں, وہ مذہبی طور پہ جی یہ ہیں, وہ انہوں نے ولایت فقیہ کا نظریہ اپنایا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, لیکن انہوں نے جب موقع آیا جان دی. بس بات سمجھنے کی صرف اتنی ہے کہ جب موقع آیا ڈرے نہیں. تو خواص ہیں, صفات کو ہی اپریشیٹ کیا جاتا ہے بس. کیونکہ موقعوں پہ لوگ بھاگ جاتے ہیں, موقعوں پہ لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, موقعوں پہ لوگ پتہ چل جاتا ہے جب موت سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے انداز ہمارے بدل جاتے ہیں. تو بس انہوں نے وہ ٹیسٹ پاس کر دیا, اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب تو آپ وہ اپروو کر رہے ہیں اپنے آپ, اور ان کا ہر سینئر اپنے آپ کو جاتا ہے جب وہ, تو ان کے جذبے کو بڑھا رہا ہے, لوگوں کی یونٹی کو بڑھا رہا ہے. دنیا میں ان کی وہ جیسے کہتے ہیں ابھرتا ہوا تشخص ایران کا دے گیا. ایران کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے. ایران جیسے کہتے ہیں موسٹ فیوریٹ نیشن ہونے والا ہے اس ساری اس میں, ہر غریب, ہر چھوٹے ملک کا وہ جیسے کہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ تباہ کن شکل نہیں, خوش کن شکل بڑے صدی کے بعد دیکھنے کو ہے منظر,
जब अमरीकी बैरी बेड़े डूब जाएंगे, कोई इधर फौजी दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। और इस दफा बदला करे, हमें अल्लाह हिदायत दे, हमें वो यूनिटी दे कि हम लोग कम से कम अपनी आपस की जोगे तो सिक्योरिटियां खुद कर लें, आपस में इत्तेहाद कर लें। पाकिस्तान आगे आए, तुर्की आगे आए, सऊदीया अलायंस बनाए, सारा मिडल ईस्ट एक हो जाए, हम भी ईयू की तरह एंजॉय करें, जस्ट लाइक थोड़ा सा यूरोप की ठंडी हवाएं अटैच करें, थोड़ा सा उधर से मतलब जो है चाइना का ये मंगोलिया के एरियो से कनेक्शन करें, अफगानिस्तान को सीधा सीधा बंदर के पुत्र बनाएं, इनकी तलाक कराएं जो आजकल बड़ी गूढ़ियां इंडियन उसमें हुई है, और इंडिया को भी सीधा सीधा कहें कि ये मोदी को फारिग करो, पाकिस्तान ये पूरा खिता अमन से जिए, कौन सी असले की अमेरिकन ये याहू के पीछे लग के अमेरिका के मतलब वो इतना पैसा हराम कर दिया गरीब अवाम का, इंडियन अवाम का। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली लगता ये है कि ट्रम्प फ्रस्ट्रेशन में, नेतन्याहू फ्रस्ट्रेशन में 2 अप्रैल तक खतरा मौजूद है। अल्लाह हम सबको महफूज करे बस, क्योंकि जाते जाते उसने भी वही हरकत करनी है कि रिया मेरा कख नहीं तो मैं रहन किसी का भी कख नहीं देना। ट्रम्प इस हालत में है और डेफिनेटली वो अपने जितने चीट्स, जितने गलत किस्म के कोई मंसूबे या सब कुछ वो कर सकता है, तो इनसे कुछ भी بعید नहीं है। उसामा साहब, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज बंद है, पाकिस्तान के 2 जहाज जो है खसूसी जो है वो इजाज़त उनको मिली, वो आगे पाकिस्तान के जहाज तो आ जा रहे हैं ना, वो मीम्स में बन रही है कि वो जहाज जो बैरी जहाज है उसके ऊपर लिखा हुआ है ये जहाज जो है ना वो आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर की मलकियत है, उसको जाने दे रहे हैं, बाकियों को नहीं जाने दे रहे। लेकिन सवाल ये है ऑन सीरियस नोट, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज बंद, बहीरा अहमद अगर बंद हो जाएगा हौसी इधर बैठ के, फिर दुनिया ये रोटी खाने पीने जरी जनास ये सारा ये यूरोप कहाँ से लेगा? ये तो इनका तो बेड़ा डूब जाएगा, ये तो एक वाकई डरावना ख्वाब हो जाएगा ना, ये कहाँ से जहाज जाएंगे फिर? देखिए, तो ये तो अपनी आपको मुझे तो इस पे वो करना चाहिए कि भाई हमारी वो खुराक इकट्ठी कर लो वाली प्रेडिक्शन सच होने वाली है ना, तो लेट इट बी, ये तो होना ही है। बाबुल मुंदब बंद होना है, ये 30% फ्यूल टोटल हो जाएगा, 20 ईरान वाला, 10-12 इधर का, टोटल 30%। तो 30% से 200 पे तो चला जाएगा रेट आराम से, और 200 पे क्या जाएगा, मिलना ही कुछ नहीं है, रेंज से बाहर निकल जाएगा जो प्राइसिंग है और सारी चीजों की है, और जून आ जाएगा और आप टिके पड़े होंगे। और आज मैंने ख्याल है लाहौर की वीडियो थी कि गधा लगा हुआ है रक्शे के अंदर मोटरसाइकिल की जगह, बड़ा वो, तो मैं भी इधर कल कहीं हंस रहा था, मैंने कहा यार बैकअप प्लान हम बाकी तो मदीना में सोच रहे हैं, गधे यहाँ बड़े खुले फिर रहे होते हैं वेले, मैं कहा इन सारों को मिलके काबू करते हैं। मतलब जंगली गधे मुफ्त में इनका खाना खिलाते हैं, बेचारे भूखे पत्थर खाते फिर रहे, तो कोई गाड़ियां लेके ना इनको फिट करते हैं, चेकिंग करें ऐसी। क्योंकि इस बात को समझ लें, मजाक की बात नहीं है, अभी तो आप सिर्फ बाबुल मुंदब की बात कर रहे हैं, जिसपे मैंने आपको पहले ही कहा कि फाइट है ही पानी की 2 अप्रैल से, तो वो तो अब उसी की तरफ हालात बनने हैं ना। लेकिन असल चीज ये है कि अप्रैल मई में ऐसा क्या हो जाएगा कि जून में रावी चैन ही चैन लिखेगा, असल कहानी वहां है। उसके बाद फिर ऐसा क्या होगा कि आप लोग इतने इन्फेक्शनस हुए होंगे कि आप लोगों को अक्टूबर नवंबर के अंदर टीके लग रहे हैं, खून के मसले कोई इस तरह की, क्योंकि वो अजीब ही कोई आप लोगों की जो है ना, मार्स उन दिनों गिरा पड़ा होगा, फौजें गिरी पड़ी होंगी, और जुपिटर एग्जॉल्टेड सिचुएशन में होगा, अजीब गुरु मंगल का कॉम्बिनेशन होगा, खून खराब, तो कोई ना कोई इन्फेक्शनस इस तरह के मामला जो है ना वो नजर आते हैं उस टाइम पे। आज की सबसे बड़ी, हम ये अपने नाज़रीन जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए नॉर्मल खबर है, बाकी दुनिया के लिए सर पूरे का पूरा स्मार्ट लॉकडाउन की तजावीज़ तहरीर हो चुकी हैं, कबीना को जानी है, अप्रूवल होना है, उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट
हो जाएगा. मुझे एक बात बताएं, नाज़रीन से मेरा सवाल है, आप कहते हैं कि हम पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे बातें करते हैं. मुझे एक बात बताएं, जब हम ये बातें कर रहे थे, आपने लॉकडाउन, आपको लगता है हम दीवाने हैं, पागल हैं, या वैसे पता नहीं क्यों हमारे सिर पे रहे हैं कि हम लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं. आज आप ये खबरें सुन रहे हैं, आपके टीवी चैनल्स पे, आपके सोशल मीडिया में, आपके अखबारात में ये एक्सक्लूसिव बायलाइंस चल रही हैं कि हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारी कर ली है. आपको ऐप भी बना लिया जहां से आपको पेट्रोल मिला करेगा, माइक वालों को लीटर मिलेगा, चिंची वालों को 1.5 लीटर मिलेगा, लाइनों में लगेंगे. सोचा था कभी? उसामा साहब, हैट्स ऑफ टू यू सर, लॉकडाउन लगने वाला है, स्मार्ट लॉकडाउन. देखिए, लॉकडाउन तो जो लगना सो लगना, ये तो अभी इनका स्मार्ट है ना, खबरों में स्मार्ट है. हमने तो नहीं कहा कि स्मार्ट लगना है. हमने तो कहा कि आप लोग परफेक्टली सुकून में, सुख शांति में होंगे. दूसरी बात ये है कि कतर या बहरीन की किसी की, मैंने आपको शायद क्लिप भेजा था कि सरकारी सतह पे खुराक इकट्ठी कर लो, गैस के सिलेंडर कर लो, ये बार बार इधर बहरीन या कतर, बहरीन की शायद, तो वो अनाउंस हो चुका है सरकारी तौर पे. जब का पिछले सालों से कहना शुरू किया, यकीन जाने कौन सी दुनिया की हुकूमत है जिसने ये नहीं किया. और अब भी लोगों ने, बल्कि अब तो मैं देख रहा होता हूँ बाकी एस्ट्रोलॉजर्स के भी, उन्होंने, क्योंकि ये खैर इंटरव्यूअर हैं, वो थंबनेल ठोक देते हैं. जो पहले क्रिटिसाइज किया करते थे, खुराक इकट्ठी कर लो, सामान इकट्ठा कर लो, ये कैसी एस्ट्रोलॉजी है, आज वो खुद थंबनेल लगा के अपनी वीडियोस भी चलवा रहे हैं कि जंग हो गई, दुनिया तबाह हो गई. हालांकि ये वो सारे लोग हैं जो खुराक इकट्ठी करने को मजाक बनाते थे, तैयारी करवाने को, जंग को मजाक बनाते थे, पाकिस्तान में दूध की नहरें बहाते थे और जंग को मानते ही नहीं थे. और आज तकरीबन जंग भी उनको अब नजर आ रही है. अब इसके स्टॉप के बटन भी नहीं है, अब ये आलमी भी है. अच्छा, फिर अब खुराक इकट्ठी कर लो, मुझे नहीं पता कि अब कमेंट मैंने वो किसी ने मुझे भेजा, कोई थंबनेल या मैसेज, लेकिन मुझे अंदर नहीं पता कि क्या कहते हैं कि कर लो कि ना करो. बहरहाल, तो बात यह है कि अभी तो ये जस्ट यूं है, ये यूं 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 जब होना है तो ये पूरा खिता असल में उस जगह जाना है जहां आपको कहा था रस्सा खुल गया. याद है मैं कहता था रस्सा खुल गया, बस फिर तो अब सिर्फ मुझे तो जाती तौर पे मुझे कहीं कहीं की वो नहीं है, मुझे सिर्फ इंडिया की तरफ से बस वो, जैसे मेरे कान ना, मतलब हर बंदे की एक अपनी वो होती है ना, रीडिंग्स चल रही होती हैं. अब जैसे लॉकडाउन का नक्शा बना, दिल को सुकून आ गया. मतलब कि मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं कहता था अब बीमारी है कि जंग है, ये लॉकडाउन लगना कैसे है, मैं यही कहता था. लेकिन लगेगा कैसे, मतलब उस वक्त तो कोई बात ही नहीं थी ना, समझ से भी बाहर था. अब लग गया, अब मुझे पता है कि भाई अब कैसा लगना है, ठीक है, यकीन हो गया. अब इसी तरीके से फौजें घुसने की बात थी, जब पाकिस्तान इस टाइम आपको पता अफगानिस्तान के अंदर कितने किलोमीटर घुसा बैठा है. इसी तरीके से ये जो घुसने की फौजों की बातें भी चल रही हैं, हिजबुल्लाह इसराइल के अंदर घुसी बैठी. दिल को सुकून हो गया, फौजें घुसने का साल करार दिया था इसको. ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त जनवरी में कि फौजें घुसने का साल. अब सुकून हो गया. अच्छा, अब एक वबा रह गई है जो अक्टूबर की, वो जो खून गंदा सूरत हाल बन रही है. जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेड और मार्स जो है डेबिलिएटेड, सेम हाउस में, एक ही घर में. नॉलेज ताकत का कॉम्बिनेशन कैंसर साइन में, अवाम के ऊपर, असल में तो अवाम के ऊपर. तो अब अवाम के ऊपर एक आलस, अब यूं समझे जैसे यूं आलस, जुपिटर ने आलस करना, सुख सुकून, और ऊपर से कोई मिसाइल मार दे, मतलब ऐसे. तो वो किस तरीके की कैफियत बननी है कि क्या हम पे ऐसा. मेरा ख्याल है मैं यहीं ब्रेक लेते हैं, और ये जो है ना, मैं चाहता हूँ कि अगली वीडियो नाज़रीन को हम अप्रैल का हम बता दिए, मई जून जुलाई 3 महीनों की प्रेडिक्शन हम अपने नाज़रीन को देते हैं, क्योंकि हमारा ये तुर्रा इम्तियाज रहा है कि हम वेल बिफोर दैट टाइम अपनी जो है कैलकुलेशन देते हैं, सो दैट जो अहले अकल है, जो अहले दानिश है, वो तैयारी करते हैं, उन चीज़ों को भांपते हैं उस वीडियो में.
इंडिया की बात तो पूरी करने दो, जिसकी इतनी तमहीद बांधी कि ये सारे मजे मैंने ले लिए, सिर्फ मुझे इंडिया का अनरेस्ट अभी तक नहीं मिला, उसकी असेंबली, उसकी अपोजिशन को जो है जेल में, उस सड़कों पे एहतजाज, मोदी ग्रैब होता हुआ, होमलैंड सिक्योरिटी पूरी कंप्रोमाइज होते, अफरा तफरी। यार देखो, अगर ये केतु नहीं करता ना तो इनका सारी एस्ट्रोलॉजी हमारी खराब हो जाएगी। बस मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये इसको कैसे मेंटेन करेंगे, समझ से बाहर है। बस अब इसी तरफ कान है हर रोज, हर सुबह शाम, कि आपको अचानक पता चले इंडिया में एक बहुत बड़ा जी उधम मच गया। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, मुझे यहाँ इजाजत दें, एक नई वीडियो जो आपको टॉपिक बताया उसके साथ हम फिर हाजिर हो रहे हैं। तब तक खुदा हाफिज।